Students, today we are going to discuss force. So coming to the definition of the force, so generally force is push or pull is called as force. For example, digging the borewell, sucking the juice, and dragging heavy wooden box, suitcase. So these are the example of the force. So once again I am repeating. So what is the force? Force is defined as push or pull is called as force. Simple definition. So one more example you can give that. Open the door, close the door. Opening and closing. Or we are pushing and pulling the door. So here force is represented in symbol F, force F, and the mathematical expression of force F is equal to MA. The mathematical expression of force is equal to F is equal to MA. So what is MA? M is equal to mass, A is equal to acceleration. M is the mass, A is the acceleration. So another definition, the product of mass and acceleration is called as the force. And coming to the unit of the force, two units are there. One is SI. This SI unit is also called as MKS, and second one is CGS. The SI or MKS unit of the force is Newton. The symbol of Newton is capital N. The CGS unit of force is dyne. Symbol is dy. Symbol is dy. Dyne. Okay, once I am repeating. The unit of the force, SI unit is Newton, CGS unit is dyne. See, what is the Newton here? My dear, look at once again here. F is equal to MA. Force is equal to mass into acceleration. So what is the force? What is the unit of force here? N. There is nothing but Newton. Is equal. What is the mass? Unit of the mass? kg. Into the unit of acceleration is meter per second square. See here, 1 Newton is equal to kg into meter per second square. This is the MKS. Then dyne. 1 dyne. So dyne is CGS unit of the force. In CGS unit of the mass is gram into centimeter per second square. See, 1 Newton is equal to kg into meter per second square. 1 dyne is equal to kg into centimeter per second square. Okay. See, one thing remember, 1 Newton is equal to 10 power 5 dyne. 1 Newton is equal to 10 power 5 dyne. So note down everyone. Okay. 1 Newton is equal to 10 power 5 dyne. 1 dyne is equal 10 power minus 5 Newton. Reciprocal of 10 power 5. Reciprocal. Okay. So మనకి ఏమవుతుంది 10 power 5 ఇక్కడ ఏమవుతుంది? సో 1 by 10 power 5 అవుతుంది. సో 10 power 5 1 by 10 power 5 ఎలా రాయొచ్చు? 10 power minus 5. You have to remember, very important. So once again, 1 Newton is equal to 10 power 5 dyne. 1 dyne is equal to 10 power minus 5 Newton. Okay. See,
1 Newton is equal to 10 power 5 dyne. Okay, అది ఎలా వస్తుందో ఒకసారి చూపిస్తాను. న్యూటన్, what is the Newton? Newton kg into meter per second square. No, 1 Newton is equal to kg into centimeter per second square is equal dyne gram into centimeter per second square, 10 power 5. అంటే ఏం చేస్తాం ఇక్కడ, డైన్ ప్లేస్ లో ఏం రాస్తున్నాము, డైన్ ప్లేస్ లో గ్రామ్ ఇంటూ సెంటీమీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్, న్యూటన్ ప్లేస్ లో రాస్తున్నాము కేజీ ఇంటూ మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్. అండర్స్టాండింగ్? నో, we have to remember, very very important. And next one, next types of the force. Types of force. So the types of force, the force is classified into two types. One is contact force, one is contact force. Second one is force at distance. Force at distance. Force, types of force, the further divided into two types, contact force and force at distance. Again, this contact force again divided into muscular force. One is muscular force and second one is force of friction. Third one tension. Fourth one normal force. Normal force. See, muscular force is denoted with Fm. F is nothing but force. M muscular force. Next, Ff, force of friction. T, tension. Fn, N for normal, F is the force, normal force. Contact force again divided into four types. One is muscular force, force of friction, tension, normal force. Again, force of distance again classified into, see here, magnetic force, electrostatic force, and third one is gravitational force. So magnetic force, so same here, mg and fme or fe, next fg, gravitational force. We discuss now one by one contact force. So how do you understand the contact force? Contact force ni ఏ విధంగా మనం అండర్స్టాండ్ చేసుకోవచ్చు? So my dear, the force exert when two objects physically contact with each other. When the force exert, when the force exert, sorry, okay students, so coming to the definition of the contact force, the force which occur with physical contact between two objects is called as contact force. So we are clearly mentioning here physical contact. When the force occur with physical contact, when two objects contact each other. So ఏ ఆబ్జెక్ట్ అయితే ఫిజికల్ కాంటాక్ట్ అయ్యి
కాంటాక్ట్ అయ్యి ఫోర్స్ ఎగ్జిట్ చేస్తుంది దాన్ని ఏమంటున్నాం అంటే కాంటాక్ట్ ఫోర్స్ అంటున్నాం. సి వన్స్ ఐఎమ్ రిపీటింగ్, ద ఫోర్స్ అక్కర్ when with physical contact between two objects. టూ ఆబ్జెక్ట్ మధ్యన ఫిజికల్ కాంటాక్ట్ ఉన్నప్పుడు ఎగ్జైట్ అయ్యే ఫోర్స్ని కాంటాక్ట్ ఫోర్స్ ఉంటున్నాం. సింప్లీ ఐఎమ్ గివింగ్ ఎగ్జాంపుల్, ప్రెషింగ్ ద టూత్ పేస్ట్ బాటిల్. వైల్ బ్రషింగ్ we holding the brush, toothpaste brush. ఓకే, టూత్పేస్ట్ బాటిల్ కూడా ఏం చేస్తున్నాం మనము ఫింగర్తో థంబ్తో ప్రెస్ చేస్తున్నాం. సో ప్రెస్ చేసినప్పుడు ఆ పేస్ట్ అనేది బయటకు వస్తుంది. సో నౌ ద కాంటాక్ట్ బిట్వీన్ టూత్పేస్ట్ బాటిల్ అండ్ ఫింగర్ అంటే కాంటాక్ట్ ఉందా లేదా? సో కాంటాక్ట్ ఉండడం వల్ల ఏమవుతుంది అక్కడ? వీఆర్ పుషింగ్. సో పుషింగ్ నేనేం చెప్పాను? పుషింగ్ చేయడం వల్ల ఒక టైప్ ఆఫ్ ఫోర్స్ అని నేను చెప్పాను. ఓకే, సి దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద ఎగ్జాంపుల్. అండ్ డ్రాగ్ ద బెంచ్. సో డ్రాగ్ చేస్తున్నాం, ఏం చేస్తున్నాము? పుల్లింగ్ ఆల్సో వన్ టైప్ ఆఫ్ ద ఫోర్స్. అంటే ద కాంటాక్ట్ బిట్వీన్ హ్యాండ్ అండ్ టేబుల్. సో టేబుల్కి హ్యాండ్కి మధ్యన ఉండే ఫోర్స్ని ఏమంటామంటే కాంటాక్ట్ ఫోర్స్. సో కాంటాక్ట్ ఫోర్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద ఫోర్స్ విచ్ అకర్ విత్ ఫిజికల్ కాంటాక్ట్ వెన్ బిట్వీన్ టూ ఆబ్జెక్ట్స్. అది కాంటాక్ట్ ఫోర్స్. ఏం చెప్తున్నామంటే రెండు ఆబ్జెక్ట్ మధ్యన కాంటాక్ట్ ఫోర్స్ ఉన్నప్పుడు ఎగ్జైట్ అయ్యే ఫోర్స్ని ఏమంటున్నామంటే కాంటాక్ట్ ఫోర్స్ అంటున్నాం. సో ఇవి వేసి మస్కులర్ ఫోర్స్, ఫోర్స్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్, టెన్షన్, నార్మల్ ఫోర్స్ ఇవన్నీ కాంటాక్ట్ ఫోర్స్ కిందకి వస్తుంది. ఓకే, హోల్డింగ్ ద డస్టర్ వైల్ రైటింగ్ ద బుక్. పెన్ హోల్డ్ చేసుకుంటున్నాము అంటే పెన్ హోల్డ్ చేస్తున్నామంటే కాంటాక్ట్ ఉందా లేదా? ఫింగర్కి పెన్కి కాంటాక్ట్ ఉంది కాబట్టి కాంటాక్ట్ ఫోర్స్ అని వస్తుంది. అరేంజింగ్ ద బ్లాక్ బోర్డ్. సో బ్లాక్ బోర్డ్ని అరేంజ్ చేస్తున్నాను. చూడండి, అరేంజ్ చేసేటప్పుడు ఇలా చూడండి, హ్యాండ్ పైకి కిందకి అంటే పుషింగ్ అండ్ పుల్లింగ్. సో వాట్ టైప్ ఆఫ్ ఫోర్స్ ఇస్ యాక్టింగ్ హియర్? మస్కులర్ ఫోర్స్ ఇస్ యాక్టింగ్. సో మస్కులర్ ఫోర్స్ ఇస్ యాక్టింగ్. సో ఎందుకు పైకి కిందకి అంటే పుషింగ్ పుల్లింగ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి one the type of the force. This is one type of muscular force, contact force. So later we will discuss one by one. But first you understand the introduction. Yes, force of distance. Force of distance అంటే ఏంటి? The force which occur without any physical contact between two objects. Two object మధ్యన ఎలాంటి ఫిజికల్ కాంటాక్ట్ లేకుండా జరిగే ఫోర్స్ని ఏమంటున్నామంటే ఫోర్స్ ఆఫ్ డిస్టెన్స్ అంటున్నాం. వన్స్ ఐఎమ్ రిపీటింగ్, the force which occur without any physical contact between two objects is called as force of distance. Contact force, once I am repeating contact force, the force which occur with physical contact between two objects. Contact force ki physical contact undali, but force of distance ki physical contact avasram ledu. So enduku avasram ledu? I am giving example here. The force of distance is magnetic force, electrostatic force and gravitational force. See my dear, magnetic force is nothing but the force exerted by the magnet. The force exerted by the magnet, such type of force is called as magnetic force. See here, take the ball magnet. So ball magnet, the magnet has a north and south pole. Or bring some otherwise you can bring iron piece here. So what will happen? Without touching, without any physical contact, simply magnet has attraction power. Magnet has attraction power. Due to attraction power, immediately what will happen? When the iron is being A to the piece of magnet, it will attract, simply it will attract. So without any physical contact, simply it will attract. So that's why it's called as force of distance. See my dear, in live example, ఎప్పుడైనా కరెంట్ వైర్ని టచ్ చేస్తే ఏమవుతుంది? ఎలక్ట్రిక్ షాక్ అనేది డెఫినెట్గా ఎలక్ట్రిక్ షాక్ కాదు, అలాగే కంటిన్యూగా దాన్ని పట్టుకుంటే పర్సన్ చనిపోతాడు. సో మనం ఎలక్ట్రిక్ పోల్ దగ్గర పైన వైర్ని చూసి చాలా థిక్గా మందంగా, ఇంత మందంగా ఉంటుంది. ఆ మందంగా ఉన్న ఆ వైర్కి కొంత డిస్టెన్స్ అంటే 1 మీటర్ డిస్టెన్స్లోనే
దాని చుట్టూ అట్రాక్షన్ పవర్ అనేది వైర్ చుట్టూ ఉంటుంది. ఆ అట్రాక్షన్ పవర్ ఏమంటామంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అంటాం. ఆ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్లో అది ఏ అనిమల్ కావచ్చు, బర్డ్స్ కావచ్చు, అనిమల్ కావచ్చు. అనిమల్ అంటే పైకి వెళ్ళేది అనుకోండి, కింద ఉన్నప్పుడు ఒకవేళ మనం ఫింగర్ పెట్టినా కానీ అది ఇమీడియట్గా అట్రాక్ట్ చేసి పర్సన్ అనేది చనిపోయే అవకాశం ఉన్నాయి. అంటే మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఆ వైర్ని పట్టుకోక ముందే ఇలా దగ్గరగా పెట్టినా కానీ అది ఇమీడియట్గా అట్రాక్ట్ చేస్తుంది. ఎందుకు అట్రాక్ట్ చేస్తుందంటే వైర్ నథింగ్ బట్ ద కరెంట్ పాస్ అవుతున్న వైర్ని దాని చుట్టూ ఏముంటుందంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉంటుంది. డ్యూ టు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఓన్లీ మ్యాగ్నెట్ ఈజ్ యాక్ట్ యాజ్ అట్రాక్ట్ తన వైపు అది ఐరన్ నెయిల్ని తన వైపు లాక్కుంటూ ఉంటుంది వితౌట్ ఎనీ ఫిజికల్ కాంటాక్ట్. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్. సింపుల్ గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్ అండి, యూ నో వెరీ వెల్ ఎర్త్ హ్యాజ్ బిగ్ మ్యాగ్నెట్. వై? సో ఎవ్రీ ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ అట్రాక్టెడ్ బై ద ఎర్త్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ట్రీ పైన ఉన్న ఫ్రూట్ ఏమవుతుంది, అది కింద రాలేదనుకోండి, కింద పడుతుందా పైకి వెళ్తుందా? సో డెఫినెట్గా ఆ ఫ్రూట్ అనేది కిందకి పడాల్సిందే, అవునా కదా? సో ఎందుకు కింద పడుతుంది, ఎందుకు పైకి వెళ్ళదు? ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా మీరు? న్యూటన్ సైంటిస్ట్ వాజ్ డిస్కవర్డ్ బై ఫోర్స్, అంటే ఫోర్స్ నథింగ్ బట్ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ ఇయర్. సార్ ఐజాక్ న్యూటన్ ఆపిల్ చెట్టు కింద కూర్చొని ఉన్నప్పుడు సమయంలో ఆపిల్ కిందికి పడిందంట. సో ఆపిల్ కిందికి పడినప్పుడు ఆయన ఒక ఆలోచించాడు, ఆపిల్ ఎందుకు కిందికి పడింది, ఎందుకు పైకి వెళ్ళలేదు? ఆ మైండ్లో అది వచ్చిన ఆ థాట్ నుంచే ఫైండ్ అవుట్ చేసిన ఫోర్సే గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్. ఆ మైండ్ ఎప్పుడైతే ఎందుకు కిందికి పడింది, ఎందుకు పైకి వెళ్ళలేదు అని ఆ ఆలోచనతోనే మొదలైన డిస్కవరీ ఏమంటున్నామంటే గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్. దట్ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అట్రాక్షన్ ఫోర్స్. అట్రాక్ట్ తన వైపు లాక్కుంటుంది. ఆపిల్ చెట్టు ఎంత ఎత్తులో ఉంటుంది, భూమి ఎంతలో ఉంటుంది, ఏమైనా కాంటాక్ట్స్ ఉన్నాయా? దెర్ ఈజ్ నో కాంటాక్ట్. కాంటాక్ట్ లేనప్పటికీ అది ఏం చేస్తుంది, ఆపిల్ అనేది కిందికి పడుతుంది. సీ దెర్ ఈజ్ నో గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్ ఆన్ ద అర్త్. అర్త్ పైన గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్ లేదనుకోండి, యూ కాంట్ అనేబుల్ టు వాక్, అనేబుల్ టు రన్, అనేబుల్ టు ఎనీథింగ్. మనం ఏ పని మనం భూమిపైన మనం చేయలేము. వీఆర్ కంఫర్టబుల్లీ వాకింగ్, చాలా బాగా నడుస్తున్నాము, రన్ చేస్తున్నాము, నిలబడగలుగుతున్నాము. సో డ్యూ టు గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్. See, there is no gravitation force. You are simply flying on the sky. సో పక్షి మాదిరిగా మనం కూడా పైకి ఎగురుతూ ఉంటాము. సో అర్త్కి స్కై పైకి పోలేము, అర్త్ పైన ఉంటాం, అలా మధ్యన తేలాడుతూ ఉంటాము. సో వీఆర్ ఫ్లోటింగ్ ఆన్ ద ఎయిర్. అలా మనం ఫ్లోట్ అవుతూ ఉంటాము. సో వన్ ఆఫ్ ద ప్లేస్ కంట్రీలో, ఇంగ్లాండ్ అనే ప్లేస్లో గ్రావిటేషన్ లేదు అక్కడ. సో మీకు చాలాసార్లు ఎగ్జాంపుల్ కూడా చెప్పాను మీకు. అక్కడ గ్రావిటేషన్ ఒక లోయ ఉంది, ఆ లోయలో గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్ లేదు. అక్కడ సైంటిస్టులు ఏం చేశారంటే, ఒక ఫీమేల్ లేడీ పడిపోతూ ఉంటే పడిపోవడానికి లోపలికి వెళ్తే ఆమె ఏం చేస్తుంది, ఆమె పైన ఫ్లోట్ అవుతూ ఉంది, కిందికి పడలేదు, ఆమె పైన తేలాడుతూ ఉంది. ఏంది ఇది విచిత్రం చూస్తే దాని తర్వాత అక్కడ గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్ లేదు. ఓకే, ఎవరైనా ఆ ప్లేస్లో వాటర్ పోసారనుకోండి, వాటర్ కిందికి వెళ్తుందా? వాటర్ అలాగే ఉండిపోతుంది, లేకపోతే పైకి వెళ్ళిపోతుంది. సో డ్యూ టు గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్, దెర్ ఈజ్ నో గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్ దేర్. అక్కడ గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్ ఉంటే వాటర్ అనేది ఫ్లో అయ్యేది, ఆమె కిందికి పడిపోయేది. సే ఎస్ ఆర్ నో? దెర్ ఈజ్ నో ఫిజికల్ కాంటాక్ట్ అనేది లేదు అక్కడ. సే ఎస్ ఆర్ నో? సే వన్స్ అగైన్ రిపీటింగ్, force and distance, magnetic force and gravitational force and electrostatic force. Electrostatic force I will discuss later. One by one we will discuss. See, coming to the contact force, once I am repeating the definition of contact force.
The force which occur with physical contact between two objects is called as contact force. So contact force is చూడండి నేను ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను. See here, this is inclined plane. Inclined plane. Okay. Or keep wooden piece here. This is a wooden piece. Okay. So keep the wooden piece on the inclined plane. So what will happen this wooden piece? ఇలా వదిలేసాం అనుకోండి, ఇది కిందికి జారుకుంటా వస్తుందా లేదా? సే ఎసానో డెఫినెట్గా కిందికి జారుకుంటా వస్తుంది. అంటే ద కాంటాక్ట్ బిట్వీన్ దీనికి మధ్య కాంటాక్ట్ ఉంది. ద కాంటాక్ట్ బిట్వీన్ వుడెన్ పీస్ అండ్ ఇన్క్లైన్ ప్లేన్, ఈ రెండింటి మధ్య కాంటాక్ట్ ఉంది కాబట్టి దీన్ని ఏమంటామంటే కాంటాక్ట్ ఫోర్స్ అంటున్నాం. సేమ్ ఐడియా. ఓకే, వన్ సెకండ్ హియర్. సో సింపుల్, this is a table. Okay, table, on the table book. This is a book. The book on the table, is it the contact force or not? Contact force or force of distance? Definitely is the contact force. Why? బుక్ అనేది టేబుల్ పైన ఉంది కాబట్టి కాంటాక్ట్ ఫోర్స్ ఉంటుంది. అన్ని ఒకరు ఉన్నాయి, ఫిజికల్ కాంటాక్ట్. సే ఎస్ ఆర్ ఆర్ అండర్స్టాండింగ్ నో? నెక్స్ట్ విల్ డిస్కస్. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ మస్కులర్ ఫోర్స్. Muscular force. Muscular force is a type of the contact force. I told you guys 4 contact force. So out of the 4, one of the contact force is muscular force. So what is the muscular force is? Name itself is there, muscular. Muscular is nothing but muscle. What is muscular here? Muscle. See, the force exerted by muscle. The force exerted by muscle is called as the muscular force. మస్కులర్ ఫోర్స్ ఎందుకు అంటున్నాము? అది మజిల్ ద్వారా ఫోర్స్ ఎగ్జర్ట్ అవుతుంది కాబట్టి దాన్ని మస్కులర్ ఫోర్స్ అంటున్నాం. See, so many examples in daily life. Bathing. బాత్ చేసేటప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం? We are bathing. Okay, that is one of type of the muscular force. Next, brushing. Brush చేస్తున్నాం. We are holding the brush and